بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نسخ کی 4 قسمیں اور ان کی مثالیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فَمِثَالُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ نَسْخُ آیَاتِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ بِآیَاتِ الْقِتَالِ وَنَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ علیہ السلام انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونسخ السنة بالکتاب ان التوجہ فی الصلاة الى بیت المقدس فی وقت قدوم المدینة کان ثابتا بالسنة بالاتفاق ثم نسخ بقوله تعالی فولی وجهک شطر المسجد الحرام ونسخ الکتاب بالسنة مثل قوله تعالی لا یحل لک النساء من بعد ای بعد التسع نسخ بما روت عائشة ان النبی اخبرها بان اللہ تعالی اباح له من النساء ما شاء وکیل هو منسوخ بالآیت التي قبلها في التلاوة عنی قوله تعالی ان احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن فانه سیق للمنة باحلال ازواج الكثيرة له او قوله تعالی ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء وهكذا كل ما اوردوا في نظیر نسخ الكتاب بالسنة فقد وجدنا فيه نسخ الكتاب بالكتاب بقطع النظر عن السنة على ما حررت في التفسیر الاحمدی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کتاب اللہ کو منسوخ کرنا کتاب اللہ کے ساتھ، اس کی مثال معافی اور درگزر کرنے والی آیات ہیں جو کہ آیات قتال سے منسوخ ہو چکی ہیں، اور سنت کو سنت کے ساتھ منسوخ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کر لو۔ اور سنت کو کتاب اللہ سے منسوخ کرنے کی مثال نماز میں بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونا، مدینہ میں آنے کے وقت یہ سنت سے ثابت ہے بالاتفاق، پھر منسوخ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیجئے۔ اور کتاب اللہ کو سنت سے منسوخ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اس کے بعد، یعنی 9 کے بعد۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس روایت سے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مباح قرار دے دی ہیں عورتیں جتنی وہ چاہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے اس آیت سے جو کہ تلاوت میں اس سے پہلے ہے۔ میں مراد لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ نے مہر ادا کر دی ہیں۔ اب یہ والی آیت چلائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج کثیرہ حلال کر دی گئی ہیں، یا یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ترجی من تشاء، پیچھے ہٹاؤ جس کو آپ چاہیں ان عورتوں میں سے، اور ٹھکانہ دو اپنی طرف ان عورتوں میں سے جس کو آپ چاہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر وہ جو وارد ہوئے ہیں کتاب اللہ کو سنت سے منسوخ کرنے کی نظیروں میں، ہم نے اس میں پائی ہے کتاب اللہ سے بھی منسوخ ہوتی ہے قطع نظر سنت سے، جیسا کہ میں نے تحریر کیا اس کو تفسیر احمدی میں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر نسخ کے بارے میں حنفیہ اور شوافی کا اختلاف گزر چکا ہے، شوافی کے دلائل اور اس کے جواب بھی ذکر کیے جا چکے ہیں۔ حنفیہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حنفیہ کے نزدیک چاروں قسم کا نسخ جائز ہے، کتاب اللہ کا کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اسی طریقے سے سنت رسول کا نسخ سنت رسول سے اور کتاب اللہ سے بھی جائز اور درست ہے۔ آج کے سبق کے اندر ان چاروں کی مثالیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر بات کر لیتے ہیں کہ کتاب اللہ کی آیت منسوخ ہے کتاب اللہ سے۔ اس کی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کفار سے درگزر کرنے اور ان کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آیات قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ بعد میں یہ والی آیات قتال سے منسوخ ہو چکی ہیں، پھر بعد میں حکم نازل ہو چکا تھا کہ اب کافروں کو مزید معافی نہیں دی جائے گی، بلکہ جو کافر اطاعت نہیں کریں گے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا۔ اب اس کی ذرا مثال دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا منسوخ ہونا کتاب اللہ سے، اس کی مثال ہے آیات عفو والصفح، معاف کرنا اور درگزر کرنے والی جو آیات ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں آیات قتال سے۔ دوسرے نمبر پر مثال ہے سنت رسول کے منسوخ ہونے کی، سنت رسول کے ذریعے سے۔ اس کی مثال ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور یہ والی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب تم ان قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک حکم حدیث میں دیا گیا تھا، پھر اسی حکم کو حدیث کے ذریعے سے ہی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ سنت کا منسوخ ہونا سنت کے ذریعے سے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب تم ان قبروں کی زیارت کر لو۔ تیسرے نمبر پر مثال لے کر رہے ہیں کہ سنت رسول سے ایک حکم ثابت تھا، اس کو کتاب اللہ کے ذریعے سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تھے تو اس وقت ان کو جو نمازوں کے اندر جو قبلہ بنانے کا حکم تھا وہ تھا بیت المقدس کو، کہ آپ لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ اب یہ ایسا حکم ہے جو کہ حدیث سے بالاتفاق ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد اس حکم کو قرآن مجید کے آیت سے منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی پہلے جو نمازوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم نازل کر دیا گیا۔
देखिए यही फरमा रहे हैं कि सुन्नत का मनसूख होना किताब अल्लाह से इसकी मिसाल है कि मुतवज्जे होना नमाज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जिस वक़्त मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए थे नबी करीम और सहाबा किराम काना साबितन बिस्सुन्नति बिल इत्तिफ़ाक़, ये बिल इत्तिफ़ाक़ सुन्नत यानी हदीस से साबित है। फिर ये हुक्म मनसूख हो चुका है अल्लाह ताला के इस फरमान के साथ अवली वजह शतरुल मस्जिदिल हराम। चौथे नंबर पर मिसाल लेकर आए हैं कि किताबुल्लाह का हुक्म ये हदीस के ज़रिए से मनसूख है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 9 निकाह कर लिए थे उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इरशाद फरमाया ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ए महबूब आपके लिए इन 9 औरतों के बाद मज़ीद औरतें हलाल नहीं हैं, यानी इन 9 औरतों के बाद आप मज़ीद औरतों से निकाह नहीं कर सकते हैं। फिर ये वाला जो हुक्म है जो कि कुरान मजीद की आयत से साबित है, ये एक हदीस के ज़रिए से मनसूख हो चुका है। वो हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ज़िक्र फरमाई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए औरतें जितनी मैं चाहूँ मुबाह करार दे दी हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक ऐसा हुक्म है जो कि हदीस के ज़रिए से साबित है और इसने उस आयत को मनसूख कर दिया है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नाजिल की थी। यहाँ पर एक और कौल भी है, वो ये है कि देखें ये जो कुरान मजीद की आयत मनसूख हुई है ये हकीकत के अंदर हदीस से नहीं बल्कि कुरान मजीद की एक दूसरी आयत से मनसूख हुई है। वो दूसरी आयत वो है जो कि तिलावत में ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु इससे पहले ज़िक्र की गई है और वो आयत ये है इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतीत उजूरहुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया था कि हमने आपके लिए वो औरतें हलाल कर दी हैं जिन औरतों के महर आप अदा करें। जबकि यहाँ पर एक मज़ीद कौल भी है, वो ये है कि 9 औरतों से ज़्यादा औरतों से निकाह करना जो हलाल है वो कुरान मजीद की ही एक दूसरी आयत से हलाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तु'वी इलैका मन तशा, जिन औरतों को आप हटाना चाहें आप हटा सकते हैं और जिन औरतों को आप अपने पास रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। चाहे आप अपने पास 9 औरतें रखें, चाहे आप 9 औरतों से ज़्यादा अपने निकाह के अंदर रखें, आपको इस चीज़ की इजाज़त है। तो खुलासा कलाम ये है कि ये जो आयत है ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ये वाली आयत मनसूख हो चुकी है। अब इसके मनसूख होने के बारे में 2-3 कौल हैं। एक कौल तो ये है कि ये आयत मनसूख हुई है हदीस के ज़रिए से जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रिवायत की है। दूसरे कौल के मुताबिक ये वाली जो आयत मनसूख हुई है ये कुरान मजीद की ही एक दूसरी आयत से मनसूख हुई है जो कि तिलावत के एतबार से तो इस आयत से पहले आती है लेकिन नाजिल होने के एतबार से इस आयत से बाद में नाजिल हुई है। और एक और कौल भी है, वो ये है कि असल में तुरजी मन तशा मिनहुन्ना व तु'वी इलैका मन तशा, इस आयत ने ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु इस आयत के हुक्म को मनसूख किया है। ये फरमा रहे हैं कि किताबुल्लाह का मनसूख होना सुन्नत से इसकी मिसाल अल्लाह ताला का फरमान है ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, यानी 9 के बाद आपके लिए औरतें हलाल नहीं है। ये वाली आयत मनसूख हो चुकी है उस हदीस के ज़रिए से जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खबर दी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए औरतों को मुबाह करार दिया है जितनी वो चाहें। और एक और ये भी कहा गया है कि ये वाली आयत मनसूख हुई है उस आयत के ज़रिए से जो कि तिलावत में इससे पहले है लेकिन नाजिल होने के एतबार से इस आयत के बाद में नाजिल हुई है। मैं मुराद लेता हूँ अल्लाह ताला का ये वाला फरमान इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतीत उजूरहुन्ना। अब ये वाली जो आयत है ये वाली आयत नुज़ूल के एतबार से ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु इसके बाद नाजिल हुई है लेकिन तिलावत के एतबार से इससे पहले तिलावत की गई है। अब ये वाली जो आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल की थी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान बताने के लिए नाज़िल की थी कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक एहसान और एक नेकी की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़वाजे कसीरा के साथ निकाह करना हलाल करार दे दिया गया है। या फिर एक और ये है कि अल्लाह ताला का जो ये वाला फरमान है तुरजी मन तशाउ, इस आयत ने ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु इस आयत को मनसूख कर दिया है। वहाकदा कुल्लु मा औरदु, यहाँ से आगे बताने ये चाह रहे हैं कि उलमाए किराम ने बहुत सी मिसालें ऐसी ज़िक्र की हैं जिसमें किताबुल्लाह के हुक्म को सुन्नत रसूल के ज़रिए से मनसूख किया है। आगे हज़रत ये फरमाते हैं कि वो तमाम मिसालें जो उलमाए किराम ने ज़िक्र की हैं जिसमें किताबुल्लाह के हुक्म को हदीस रसूल के ज़रिए से मनसूख किया है, जब मैंने उन अहकाम और उन आयात के अंदर गौर किया तो असल में वो आयत किताबुल्लाह की ही दूसरी आयतों के ज़रिए से मनसूख की गई थी। देखिए फरमा रहे वहाकदा कुल्लु मा औरदु, इसी तरीके से तमाम वो मिसालें जो उलमाए किराम लेकर आए हैं जिसमें किताबुल्लाह का हुक्म मनसूख हो रहा है सुन्नत के ज़रिए से, फ़कत वजदना फ़ीही, हमने जब उसके अंदर गौर किया तहकीक की तो हमें ये वाली बात मालूम हुई है कि ये किताबुल्लाह का हुक्म किताबुल्लाह से ही मनसूख हो रहा है कतई नज़र सुन्नत से उसकी तायद हो रही है, लेकिन हकीकत के अंदर वो हुक्म जो मनसूख हो रहा है वो किताबुल्लाह से ही मनसूख हो रहा है, सुन्नत रसूल के ज़रिए से मनसूख नहीं हो रहा है। अगर आप तफसील जानना चाहते हैं तो हज़रत फरमा रहे हैं कि तफसीर अहमदी के अंदर मैंने इसकी सारी तफसील तहरीर कर दी है।